салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ аст ва ман Хиромон Бақозода. имрӯз чоршанбе 3 августи соли 2022. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. бо ҳадафи ҳифзи бозори дохилии мақомоти ҳукумати Тоҷикистон содироти пиёз ба хориҷи кишварро манъ карданд. душвор шудани гирифтани раводиди сафари шаҳрвандони Русия ба минтақаи Шенген хоҳишмандони боздид аз иттиҳоди Аврупоро нороҳат кардааст. русҳо гуногунанд. аз сӯи дигар дар пешонаи одам навишта нашудааст ки ӯ ки аст. раҳбарони вилояти Хатлон ваъда доданд ки масъалаи эҳёи шифохонаи кӯдаконаи басташуда дар минтақаи Кӯлобро баррасӣ мекунанд. дар пайи камчин шудани маҳсулоти кишоварзии пиёз ва боло рафтани нархи он, мақомот дар Тоҷикистон содироти онро ба хориҷа, бахусус Русия, манъ карданд. дар ин бора намояндагони хадамоти гумрук дар вилояти Суғд хабар доданд ва гуфтанд ки ин амр аз сӯи ҳукумат содир шудааст. ин ҳам дар ҳолест ки имсол нархи пиёз дар бозорҳои Тоҷикистон то 4 баробар боло рафт. зоҳиран ҳар сол ин ё он навъи маҳсулот ба чунин ҳолат рӯбарӯ мегардад. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин мавзӯъ гузорише таҳия кардааст. дар нишасти хабарии риёсати минтақавии гумрук дар вилояти Суғд содироти пиёз баҳс барангез шуд. масъулони ин ниҳод ба кам шудани истеҳсоли он ва қатъи содирот гуфтанд. дар 6 моҳи соли 2022 аз гузаргоҳҳои Суғд 66 000 тонна пиёз берун рафтааст ки нисбат ба соли гузашта 10 000 тонна камтар будааст. ин мисол 5-6 000 тоннаш аз вилояти Хатлон омад, ҳамин тавассути Хуҷанд содирот шуд. баъд барое ки мардуми худ монда ҳамин чиз захира шавад, мо содиротша манъ кардем пиёза. ба гуфтаи мақомоти гумрук аз нимаи охири моҳи июл пиёз аз Тоҷикистон берун нашудааст, вале то ҳол нархи он назар ба 1 ё 1.5 сомонии солҳои қаблӣ то ба 5 ё 7 сомонӣ расидааст. қаблан риёсати кишоварзии Суғд гуфта буд ки имсол содироти пиёз аз шимоли Тоҷикистон назар ба солҳои пеш 2 баробар зиёдтар шудааст. мо ҷумҳуриро гап мезанем, барое ки ҳамаш содиротиш тавассути роҳи оҳани Хуҷанд меравад. уно мумкин вилоята меганда 1 баробар зиёд кардагиянд. кишоварзон мегӯянд сабаби асосии гаронии пиёз ба нархи доруву сӯзишворӣ ҳам рафт мегирад. ҳамчунин майдони кишти он кам шуда, обу ҳаво низ номусоид дониста мешавад. деҳқонону тоҷирон дар суҳбатҳои бидуни сабт ба мо гуфтанд, солҳои қаблӣ кишти пиёз зиёд буд ва нархаш ҳам хеле поин рафт. пиёзам нисбати соли гузашта зиёда аз 1000 гектар кам шуд. солҳои пешини ки 4-5 соли пеши ки шумо ҳамагон дар ҳар як нишасти матбуотӣ буд, нархи пиёз паст рафта буд ва болоравии арзиши сӯзишворӣ дорои миналӣ шуд. аз сабаби ҳамин ба ҷои вай ҳамон ки дар имсол ҳозир зиёда аз 2000 кишти пиёз дар майдон мавҷуд мебошад. мо мана аз санаҳои баъд аз 10 август оғоз карда кишти пиёз канӣ сар мекунем. худо хоҳад рӯзҳои наздик нархи пиёзам ба ин худаш мерасад. дар бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд харидорони пиёз кам ба назар мерасанд. сокинон то ба ин ҳад баланд шудани нархи пиёзро дар чанд соли ахир мушоҳида накарда буданд ва аз давом кардани гарониҳо нигарон ҳастанд. Калонаш 7 сомону майдбиши 5 сомонӣ гифтам будиши. Болам биёл гифтам ки майдбиши майдбиши. Пештар ҳамиҳо арзон буд. чанде пеш Созмони Милали Муттаҳид гуфт ки нархи пиёз ки ғизои тоҷиконро бе он тасаввур кардан сахт аст, бештар аз 192% боло рафтааст. ҷамъияти тоҷик матлубот ки қарор аст ба нархҳои баланди бозор таъсир расонад, гуфтааст ки поинравии нархи пиёз дар Тоҷикистон эҳтимол наздиктар ба зимистони соли ҷорӣ сурат гирад. кишоварзону тоҷирони Суғд ҳам бовар доранд кишти тирамоҳии пиёз нархро поин хоҳад овард. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. сарфи назар аз равобити сарди Душанбе ва Кобул дар як соли охир, интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба Афғонистон қариб 1 баробар зиёд шудааст. вале ширкати барқи тоҷик мегӯяд тарафи афғонистонӣ то ҳол натавонистааст пули барқро ба пуррагӣ бипардозад. кишвари ҳамсоя таҳрими бонкҳои худро монеи пардохти маблағи барқ гуфтааст.
تا کجا این حقیقت دارد؟ مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده است. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجیک نمیتواند مبلغ برق را پررا دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجیک صدا می‌دهد. این سخنهای رئیس شرکت برق تاجیک که 6 ماه پیش بیان داشت. کاربری رفته شده است که در روزهای نزدیک قرضداری با پورگی پرداخت کرده شد. ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است. قرضداری نسبت پرداخت حق برق شرکت قرضداری 23 میلیون دلاری تشکیل می‌دهد. اما مرحله با مرحله به نظر است که در روزهای نزدیک از جانب شرکت برشنا این مشکل‌ها حل کرده می‌شوند و صادرات انتقال مبلغ به شرکت برق تاجیک عملی می‌گردد. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. نرخ 1 کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده می‌کنند. نمایندگان برشنا گفتند در یک نشست خبری مسئله را شرح می‌دهند. آنها پیشتر گفته بودند که تحریم بانک‌ها سبب این حالت گشته است. تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هر چه زودتر از راه حل شود. موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه. افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاهدات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به اون طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه در اون صورت معامله از بین میره. مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پررا پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از پررا دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان با 2 دلیل نمیتواند که انتقال برق را به افغانستان قطع کند. اولین که تاجیکستان بجز از افغانستان بازار دیگری ندارد که برقش را فروشد. دوم که تاجیکستان در فصل تابستان برق زیادتی دارد که باید آن را به یک کشور بدهد. در عکس حال مجبور است که آب را از آبانبارها بیهوده پرتاید. به هر حال کارشناسان تاجیک و هم افغان تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه پول برق تاجیکستان را پردازد. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. و برنامه را با گزارشی از مسکو ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجی استونیا خبر داد که تقدیم روادید را به شهروندان روسیه محدود می‌کند. بیشتر تالین از کشورهای اتحاد اروپا دعوت کرده بود که به شهروندان روسیه ویزه شنگن داده نشود. در حالی که استونیا و فنلاندیا مسئله مشکل و محدود کردن پیشنهاد ویزا برای روس‌ها را بررسی دارند، در روسیه برای دریافت روادید سفر به اروپا نوبت طولانی ایجاد شده است. زرنگیزی نوروشا گزارش می‌دهد. نوبت برای گرفتن روادید یا ویزای شنگن هنوز از دولان این مرکز ویزادهی سر می شود. داخل بنا سیرودم است. مردم چند هفته روزانه یا جای خالی جستجو می کنند. ما 1 ماه پیش نام‌نویس کردیم. 2 ماه تلاش کردیم، بالاخره موفق شدیم و می‌خواهیم ویزا رو گیریم و توسط استانبول پرواز کنیم. حجت گذاری به فرق از پیش مشکل تر شده است. آنها حسابات 3 ماهه بانکی را طلب می‌کنند. در صورت حسابت حداقل باید 300,000 روبل داشته باشید. نامنویس کردن مشکل است واقعا. بعضا تو می توانید در 3 روز روزانه آزاد پیدا کنی. حالت‌های می شود که ماها انتظار می شوی. به اتحاد اروپا پیشنهاد شده است که دادن روادید شنگن را برای شهروندان روسیه منع کند. با چنین پیشنهاد وکیلان پارلمان فنلاندیا مراجعت کردند. لهستان طلب کرد که به شهروندان روسیه عموماً برای وارد شدن به قلمرو اتحاد اروپا روادید دادن نشود. روس‌ها گوناگونند. از سوی دیگر در پیشانی آدم نوشته نشده است که او کی است، ولی به نظر من قطع کردن مناسبت نادرست است. روسیه از کشورهایی است که شهروندانش از همه بیشتر برای دریافت ویزای منطقه شنگن درخواست می‌دادند.
ба иттилои комиссияи аврупоӣ дар давраи то пандемия дар соли 2019 шаҳрвандони ин кишвар барои гирифтани виза беш аз 4 миллион дархост пешниҳод карданд. русҳо асосан бо ҳадафи истироҳат ба аврупо мераванд. ما می‌بینیم که یک قطار کشورهای اروپایی همانا انتظار سیاحان روس هستند. شرکت‌های همکاری ما در این کشورها سفر طریق دولتی سیوم را پیشنهاد می‌کنند. البته وزارت کارهای خارجه و راستوریسم ما را آگاه کردند، ولی طوری می‌بینیم در علاهیدگی سیاحان همانا می‌روند. ظاهراً مقامات روسیه به همه گونه تغییریابی وضع آماده بوده از این حالت ناراحتند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که در صورت منع شدن پیشنهاد روادید شنگن به شهروندان روسیه، مسکو جداً از چاره‌های جوابی و سخت کار خواهد گرفت. در منطقه کولوب که هنوز 3 سال پیش دارای یک شفاخانه مخصوص برای طبابت کودکان بود و بسته شد، مقامات همکنون درباره ضرورت احیای دوباره این مؤسسه ویژه طبابت صحبت میکنند. همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. اینجا پیشتر بیمارخانه ولایتی کودکانه بود. 3 سال پیش با قرار قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان آن برهم داده شد. تا آن وقت بیمارستان برای کودکان 140 کار داشت. حالا آن یک شعبه است در بیمارستان عمومی ولایت با 60 کار. جای نمیرسد و رئیس ولایت دستور داده است که این مسئله بیمارستان کودکانه دوباره بررسی شود. Odremi holati xudi hamin bemorxona bemorxona markaziy prezidentlik ki baroy alxusus va ham tavallud va ham tabobati kudakon va onunla kudakoni xusol peshbini shuda ast. Mana holati va hosham bisor shuba o'sha tahlil karda baromadama az tarafi shaxsoni mas'ul mudironi shuba nafaroni ki be in yo on kasal ba hamon shuba daxil nadoran onha ro dar hamon joy karda sarbori tamomi palato pur ast. وقتی از رئیس ولایت ختلان سبب برهم دادن بیمارستان کودکانه را پرسیدند، جوابی دقیق نداد، اما گفت حالا در آنجا هر گونه بیماران را جای می‌دهند و در نتیجه جای نمی‌رسد. نارسایی جای در حالی است که همه حجره‌های این بیمارستان پرند. احتمال برقرار شدن بیمارستان کودکانه را صدرالدین غیوروف، معاون سردار شعبه ریاست تندرستی ولایت ختلان در منطقه کولوب تصدیق یا رد نکرد. اگر شیدن را روز گفت ما از این زمان چی گفتن نمی‌کنم، نیکی می‌بینیم خب معلومات رو پیشنهاد می‌کنیم. بعد این زمان ما هیچ گفتن نمی‌کنم روز گفت شیدن نشدن. در این بین کارافتادگان و طبیبان از شرایط بد، گرمی طاقت فرسا و نبودی آشخانه شکایت میکنند. این ساکن برای طبابت فرزندش از ناحیه واسه آمده است. شرایط بیمارستان او را مجبور کرده است که با خود گلیم و دستگاه خوراکپزی بیارد. حالا در این حجره نه تنها کودک طبابت می‌یابد، بلکه والدینش برای او و خود خوراک می‌پزند. بسیاری ها اصلاح چنین وضع را طلب میکنند. آنها میگویند حالا اهالی 10 شهر و ناحیه منطقه کولوب به 1,300,000 نفر رسیده است و بناهن بیمارستان کودکانه باید برقرار کرده شود با شرایطی بهتر، میگویند آنها. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. و یک خبر، یک فعال ایرانی را بعد آن که در کنسرت آوازخوان معروف ابی در ترکیه اشتراک کرد به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم کردند. مریم کریمبگی که بعد کشتار برادرش در سرکوب اعتراضهای بعد انتخاباتی سال 2009 به یک منقد سخت نظام تبدیل شد، با استفاده از عکسش با ابی گناهکار کردند. خود کریمبگی گفته بود است که ابی آوازخوان دوست داشته او است و بسیار آرزو داشت در کنسرت او شرکت کند. ابی بعداً او را به اشتراک در کنسرتش به ترکیه دعوت کرد و هر دو عکس هم گرفتند. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.